उधर दुआबे की रहने वाली किते इधर आई किस भाव विकती है तू कर खुदकशी जी परमिंदर ने गल करी है किसानों को 3 लाख दिने असीं भला उजड़े पे 10-10 हज़ार इकट्ठा करांगे तेन 10 लाख देवांगे कई असीं भुल नहीं गए साडी आम जनता भुल जाती है नाले हुण तां जरिया है सोशल मीडिया ते सारा कुछ किया है बहुत कुछ कहा इन्हां लोकां ने धरने ते बैठे नंग मलंग लोग है ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਵੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ सारे झंडे उच्चे कर लो उन्होंने मैं इधर स्टेज से आना है तो आप सारे ने जो नारे पूरे जोश और खरोश के नाल लाने पंडाल है जो जोर खड़ जाओ यार एक गल आई सी जब असीं मीटिंग करते गए सारे जिहड़े अपने विच संदीप संधू जी पहुंच चुके हैं मैं अपने नौकरी की गल हुई है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ है वो हो रही है आप माइक बंद करते हैं सारे शांति बना के बैठे ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜਮਨੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ कि मंग चंडीगढ़ की है ते लड़ जैतों च रहे ने ये नहीं पता सी लोगों सिविल सकत्रेत के अगे बैठी सारी संगत फतेह बुलाना फतेह कबूल करियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह प्रधान जी जगजीत सिंह जी और उन्होंने सारी टीम और लैके इस काले कानूनों लैके मीटिंगां करते रहे थोड़े वालों जो जो हुक्म जो जो गल्लां आखियां गईयां उसनूं पूरा करने की हर कोशिश की गई साडा जिहड़ा संघर्ष है सच्चे पातशाह की मेहर नाल उस तरीके नाल दिल्ली विच जारी है और वाहिगुरू मेहर करूगा कि असीं वो मोर्चा उत्थों फतेह करके आवांगे प्रधान जी जो जैतो के मोर्चे में उस किसान ने तो मैनू उस दिन शाम का वाकया याद है इस तरीके नाल संगत उत्थे बैठी सी पूरे पुर अमन नाल जिवें अज इत्थे बैठे हैं उस दिन उत्थे भी बैठे सी मेरे हिसाब नाल उदों ठंड का तगड़ी ठंड पै रही सी इस दे बावजूद जिहड़ी संगत सी उस विच
थर्मा सी और उस विच इसे किस्म की अमन के तरीके नाल का आपकी गल रखण की सोच सी। गलबात हुई, उस गलबात विच मैनू मुख मंत्री साहब वालों हुक्म होया सी, क्योंकि हर किसान की जो दुख तकलीफ है उस तो बहुत चंगी तरह जाणू है। जो भी अपन उत्थे गल्लां होईयां सी वो सारियां पूरियां होईयां सी, सिर्फ एक गल रह गई सी और तुसी और तुहाडी टीम ने सरकार की सोच विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों कीते वादे विच विश्वास रखिया और उस दिन शाम नूं साडियां सारियां गल्लां जबानी होईयां सी। इत्थे हाज़री विच सारियां गल्लां अपनी जबानी तुसी विश्वास कीता सी। जो मुख मंत्री साहब ने उत्थों संदेश भेजिया सी, तुहाडा उस गल का भी बहुत धन्नवाद करदा है। बाकी गल्लां सारियां पूरियां हो गई सी समय नाल। ये गल कई कारणों करके ये नहीं सीगा कि जिहड़ी ये नौकरी की गल सी ये चली नहीं सी, चली गई सी, पर तुहाडी कमेटी वालों और संगत वालों उसनूं लैके कुछ गल्लां कुछ सोच सी, जिस करके इस गल दे विच देरी रही। फिर महामारी का समा आ गया, हालात उत्थे हाजिर हुए, जिहड़ी सारी गलबात सी रखी गई, उत्थों ही पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाल गलबात हुई और उत्थे ही तुहानूं विश्वास दिवाया सी कि तुसीं हफ्ते की गल ना करो, असीं अगले जिहड़ा जो तुहाडी तुसीं हुक्म लाया सी या बेनती कीती सी उसनूं असीं सिरे चढ़ावांगे। अज जिथे उस भरा दी जो अज साडे विचों जा चुकिया, उन्हां दी सरकार वालों फिर दुख साझा करदा है। उत्थे नाल मैं जे तुहाडी इजाजत होवे प्रधान जी तो मैं चिट्ठी दे 4 लाइनां पढ़ के सुना के तुहानूं देणियां चाहुंदा। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਜੈਤੋ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਸੇ ਹੋ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ, बहुत इंपोर्टेंट गल सी जिहदे ते आपां लड़ रहे सी कि किसानां दे परचे दर्ज होए सी, वो तुहाडे सारे दे सारे परचे उन्होंने मन लिया कि कोई चिंता करने की लोड़ नहीं, कोई रिपोर्ट की गल नहीं रह गई। हुण वो सारा कुछ असीं हासिल कर लिया है, वो तुहाडे परचे समझ लो रद्द हो चुके हैं, वो असीं अपने आप आपकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लेनी है। ये साडे नाल मतलब परसों की मीटिंग दे विच उन्होंने ये भी कहा। नाल अगली गल उन्होंने ये कहा सीगा कि मैं धन्नवादी है प्रशासन का, सरकार का और उस सब तो ज़्यादा संधू साहब का कि जिन्होंने बड़ा जोर लाते रहे। उत्थे भी उठ के 2 बार ये गल कहा उन्होंने कि भी आप जल्दी निपटारा करना है जी इस गल का। तो वो गल उन्होंने कहा सीगा कि विदिन वीक असीं तुहाडे इस लैटर का मसला हल कर देंगे। तो मैं धन्नवादी है प्रशासन का और सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਛੋਟ ਲੱਭੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਦਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਸਦੀਵਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ATT ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਧਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਝੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਮਨਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਡੇਟ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਭਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ
ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, तो फिर सेवादार की पोस्ट मिली है, वही मिली। केंद्र बिजली बिल लेके आ रहा है जी, किसान किस तरह का विरोध करनगे उसदा? देखो साडा अंदोलन चल रहा है इन्हां दे उत्ते ही, लख यतन कर ले सरकार जो मर्जी करे, लेकिन जिधर नूं अंदोलन जिस स्पीड नाल अंदोलन चल रहा है ना, बीजेपी दिनों दिन बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है इन्हां करके, इन्हां करतूतां करके। नहीं तो शायद बीजेपी नूं किते माड़ा मोटा हंगारा मिलदा जी। अज असी बैठे तो दिल्ली दी सरहदां ते है, सारा भारत तो असीं घुमे नहीं। साडा तो जिहड़ियां रैलियां भी होईयां वो हरियाणे च होईयां, कुछ यूपी च होईयां, कुछ राजस्थान च होईयां, पंजाब च होईयां, और उन्हां स्टेटां च जाके हारे जिथे साडी रैली कोई नहीं हुई। तो इहदा मतलब लोकां तक अंदोलन की आवाज़ जा चुकी है। जिहड़ा कल आपां प्रोटेस्ट कीता ਜਾਂ इस तो पहला भी जिहड़े संयुक्त मोर्चे ने प्रोटेस्टां दे ऐलान कीते वो सारे देश ਦੇ ਵਿੱਚ लागू हो रहे हैं। ਢੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ